Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dehu ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Quduri attуу kitepten sabagыбызды ulantуудabыз. Ötken sabagыбызda Şufa kitabının ayağına çıktık. Bugünkü sabagыбыз Kudayım buyursa Şarika kitabı turalı bolmokçu. Allah Taalam bugünkü sabagыбызды жеңил kılsın. Ar biribizdi uqqan nersebиz menen amal kıluvçulardan jana başkalarga jetkirүүчүлөрдөн kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuş Şarikati. Bul kitap Şarika turalı deydi. Bu kitaptın yazıcısı partnerство, yani şerik bolup iştev turalı bayandaydı. Şerik bolup iştevlerdin türleri öte köp. Misalıga ayta kete turgan bolsok, bir kança kişi birigip turup ortadan akça salıp stроительный firma açışat. Başka biröleri başka bir biznes maksatında, soda satık maksatında bir firma açışat. Kebiröleri balkim birigip turup tigi üçün bir neseni tigip kiyim, piyim, şımpım tigip satуу maksatında firma açışat. Kıskası bu kitapta uşulardan farzları, uşulardan şartları turalı bayandaydı. Anda emese sözdü uzatpay, kayra kitabımızga kaytalı. Şarika degen sözdün leksikalık manisi bol al-hulta, başkaça aytkanda aralaşуу. Eki nerse biri-birine aralaşıp kete turgan bolso, mına oşol nerseni şarika dep koyot. Alemi şariattagı manisi bol eki adam deyli, eki adam kelişim tüzöt. Kelişim tüzüp ortadan akça taştap, oşonda ele paydada dagın, ortadan akça taştooda, oşonda ele al nerseden düşkön kireşede şerik boluğunu emne deyt, şarika dep koyot. Mına oşonda kelişimdi tüzüğünü emne dep koyotken şarika dep koyot. Bu Kur'an, sünnet, icma menen şariat bolgon. Kur'andan bolgon bunun dalilin alımdarыбыз, Kur'andan bolgon bunun dalili üçün alımdarыбыз Allah Taala'nın tömönkü sözün keltirişet. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Fahum şurakâ'u fis-sulh. Emne deydi? Allah Taala aytat, alar oşol ölgön kişiden kalgan murastın 3'ten 1 bölügünde şerik boluşat. Başkaça aytkanda ölgön kişinin baylığının 3'ten 1 bölügü alarga karat deydi. Emi bul muras ilimi turalı. Muras ilimine bul azı kim 3'ten 1 alat, kim 4'ten 1 alat, kim 6'dan 1 alat, al turalı biz bul yerde söz kılbayız. Al kitabımыздın uşul Muhtasarul Quduri'nin akır jagında özü kelet. Oşol yerde kenen bul nesege toktolabız. Bul yerden ayattan bizdin ala turgan nersebиz dalil katarında kıskası bul yerde şirkatul emlak dep koyot. Eki jana andan köp kişi aytalı kandaydır bir buyumga emne bolot, eyi boluşat. Mına oşol turalı kep bolgon bul ayatta. Şerikli bolup atışat. Alemi sünnetten bolgon şarikanın dalili kaysıl dese Abu Davud rahmetullahi aleyhinin Sunan kitabı var. Mana oşol Abu Davud rahmetullahi aleyhi özünün Sunan kitabında Sa'ib radıyallahu anhudan rivayet kılıp mıntiv aytat. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şariki fil cahiliyeti. Sa'ib radıyallahu anhu aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyet doğrunda, karanlık doğurda, İslam'a çeyinki doğurda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menin emde şerigim bolçu deydi. Başka hadiste kelet. Abi Hurayra radıyallahu anhu bu hadisi marfu'an, başkaça aytkanda Peygamberden rivayet kılıp mintiv aytkan. Bu hadis kudsi. Hadisi kudsi dep bu sözü Peygamber taraftan manisi Allah taraftan bolgon hadislerde aytat. Kıskaça aytkanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Allahu Teala ana thalisu şerikeyni ma lem yekun ahaduhuma sahibehu fe iza khana haractu. Allah Teala aytdı. Men iki şeriktin üçüncüsü bolam, üçüncüsümün eğer de alardan ökönün biri şerigine kıyanat kılvasa dedi. Kılganga çeyin. Men iki kişinin üçüncüsümün
Al iki şeriktин biri ekincisine kıyanat kılганга чейин. Kaçan al iki şeriktин birincisi ekincisine kıyanat kıla turgan bolsa, anda men alardın ortalardan şerik bolуудан чыгам dedi. Başkaça aytkanda, Ulu Allah bu hadiste mintip aytып atat. Kaçan iki adam şerik bolup, partner bolup iştep, ökөөнө вадаlaşıp, kandaydır kelişimdi tüzüp, iş başlagandan keyin al iki şerik egerde oşol vadalарды tak atkарып, amanatка beken bolup, adilеттүү bolup, ar bir işini adal jol menen kıla turgan bolsa, Allah Taala alardın jardamчысы болот. Yardamcı bolot. Kaçan ökөlardan ökөөнүн biri ekincisini aldap, kıyanat kılıp, жалган сүрөй турган болсо, ал жерден береке кетет. Мына ошондуктан бул хадистен дагы ала турган нерсебиз эмне экен? Адамдардын ушул хадистен азыр не жыйынтык чыгып атат? Адамдар шерик болуп, бири-бири менен ушундай партнер болуп, кандайдыр бир иштер, соода саттык жайларды, завод, фабрикаларды ачышса, болгондугуна эмне болот? Далил болуп жатат. Al эми icmadan болгон dalil кайсыл? Icma degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in közü ötkөндөн кийин sahabalardын, tabeinderdin, tabeinderdin, ulu doğrundagы mujtahid alimdardын bardыгынын kandaydır bir maselede bir pikirge kelibini icma dep koyot. Mana ошол icma menen ошол şarika mümkün ekendigine icma болгон. Şunday alimdarыбыз bardыгы bir doğuştan ruhsat berишкен. Aş-şarikatu ala darbayni, şarikatu amlakin ve şarikatu uqudin. Kitaptın yazuvchisi mintip aytып atat. Şarika amlak, şarika uqud bolup ekiye bölünür. Fa şarikatul amlak al-aynun yarithuha raculani aw yashtariyanihi. Qarаңыз. Şarikatu amlak deb emnen aytat dese, bul iki kişi bir buyumdu emne kılat? Muraska alışat. Misalga bir aytalı bir kişi düğüne saldı, anın iki ulu vardı, andan kalgan bir maşinevi, je bolsо bir үйü iki kişiге muraska kaldı deydi. Mana oşonu şarikatul amlak dep koyot. Mülktö, ошол чугуда менчик болууда эмне болот? Экөө şeriktir. Av yaştariyanihi, je bolбосо экөө ортодон акча таштап сатып алышат. Misalga menен Айдарова ортодон мисалы 10 сом ал таштады, 10 сом мен таштап туруп, айталы bir компьютер сатып алдык. Мына ошону не дейт? Ушулда биз экөөбүз ушул нерсени ээ болууда шерик болдук. Муну шарикатул амлак деп коет. Эми мындан сырткары жолдор дагы бар. Muraska kalsaydı adam şerik bolot degen, je satып alуу menен gana şerik bolot degen түшүнүккө барбашыбыз керек. Мунун дагы башка жол себептери дагы бар. Ал себептердин бири, мисалга менен Айдаровага bir kişi келди да айтты, мына ушул нерсе сиздерге белек dedi. Ошондо жанагы ал берген предмет эмне болбосун, аны биз экөөбүз эмне болобуз? Şeriktик жол менен эмне болот? Эй чыгабыз ага. Же болбосо башка bir kişi осият кылды балдарына. Мен өлгөндөн кийин ушул менин машинемди, же велосипедимди, же мына холодильнигимди, же жеримди, же анысını мынысını кыскасы эмне болсо bir предметти атады да, мына ушул кишилерге бериңиz деп эки жанда андан көп кишини атады. Ошондо жанагы киши дүйнө салгандан кийин ошол байлыгыдан 3/1 bölүгүнө болсо, ошол 3/1 bölүгүдөн ошол осиятты балдары аткарыш керек болот. Ошондо ал аталары осият кылган нерсени алып келип тапшырса, жанагы кимдердин атын атаган болсо, ошол кишилер эмне болот? Жанагы предметке эй чыгууда шерик болушат. Муну эмне деп коюшат экен? Ширкатул амалак деп коет. Ва ла яжузу ай ли ахадихима ай ятасаррафа фи насибил ахар илля би изнихи. Ва куллу вахидин минхума фи насиби сахибихи кал ajnabi. Kitaptın yazıcısı mintip aytып atat. Eki şeriktin biri deyt. Şeriginin ülüşün. Alardın biri şeriginin ülüşünü satууга, береке берүүгө, садака кылууга, мындай жаткан tasarruf кылууга эмнеси жок экен, укугу жок дейт. Болгону эгерде шериги уруксат болсо гана ошондо иштерди кылууга укугу бар дейт. Булардын ар бири şeriginin ülüşүнүн акында bir бөтөн киши сыяктуу дейт. Эми караңыздар. Şarikatul amlak şunday. Egerde menен Aydarova aytalı, mına o kompüterdi satıp aldık. Ökөөbүz bul жерде şerik biz. Ökөөbүz şerik biz mi? Menin ülüşüm de var bu kompüterde, Aydarova'nın dagın ülüşü var. Men Aydarova'dan ruhsatsız mına uşul kompüterde özüm ülüşümdü dagın anıkka koşup durup bardığını satıp bir nese kılууга emnem jok eken, ukugum jok.
Укугум такыр жок. Анткени мен Айдарованын үлүшүнүн акында бир бөтөн киши сыяктуумун. Бөтөн киши кандай эле бөтөн киши башка бир адамдын мүлкүнү сатууга укугу жок болсо, шарикатул амлакта дагы ошондой. Экөөнүн бири шеригинин үлүшүнү сатууга же белекке берүүгө же садака кылууга укугу жок дейт. Неге? Жанагы себеби алымдарыбыз айтат, bir adam özünün baylığı bolbogon, özünün mülkünde bolbogon, toluğu men özünün mülkünde bolbogon nerseni menen özünün mençigindegi bolgon nerse siyaktуу mamile kılууга укугу жок дейт. Тек гана ошол качан укук болот, сиз рухсат алышыңыз керек же чындап эле сиз анын ээси болушуңуз керек толугу менен. Мына ошондуктан жанагы мисал компьютерде жанагы мисалыбызда биз эмне кыла албайбыз? Men Aydarovasız, ruhsatsız ya Aydarova menden ruhsatsız bunu toluğu men satууга эмнеси жок, укугу жок. Эми бул жерде дагы бир айта кетчү нерсе, ошо шарикатул амлак, жанагы bir предметти эки адам ээ чыгуу, бул эки түр болот. Эки түргө бөлүнөт. Караңыздар, азыр экиге бөлдү. Шарика экиге бөлүнөт. Шарикатул амлак, шарикатул укуд деди. Укуд тууралуу төмөндө келет. Шарикатул амлак кайра эки түргө бөлүнөт. Алардын бири Ar biri, şu iki kişi değil, ce andan köp kişiler din, baylığı, mülkü ıhtiyarsız ne olur? Aralaşıp kalat. Misalga aytalı menen Aydarova albары bir skladka bir mişokton buday koyup koyduk da. Anan oşonun çıçkan kalagı kelip durup oşonun bardığını emne kıldı? Жанагы каптарды жыртып, чачып, мени Айдарованын будайыбыз не ажыраткыс болуп, жанагы ажырата албай турган деңгээлде болуп, эмне болду? Aralaşıp ketти. Özü ixtiyarыбыз менен аралаштырган эмеспиз. Мына ошондой жол менен аралашып кетти. Экинчиси, биз өзүбүздүн байлыгыбызды өзүбүздүн ixtiyarыбыз менен аралаштырдык. Өзүбүздүн бир мүлккө экөөбүз өзүбүздүн ixtiyarыбыз менен шерик болдук. Жанагы жокоруда айтканыбыздай, эмне менен? Жанагы сатып алуу жолу менен сатып алдык, экөөбүз биригип туруп сатып алдык. Же болбосо экөөбүзгө бир адам белекке берди. Эми ал белекке берсе мен кабыл алып албаганга укугум бар да. Aydarovada кабыл алып албаганга укугу бар. Бирок кабыл алдык экөөбүз өз ыктыярыбыз менен. Же болсо садака жол бирөө садака кылды, садаканы албасак деле болот эле да. Бирок экөөбүз эмне кылдык? Ошо садаканы кабыл кылдык. Мында дагы шерик болдук, бирок бул жерлерде, бул мисалда өзүбүздүн ыктыярыбыз менен шерик болдук. Эми ушул эки түрдүн ар биринин өзүнүн өкүмү бар. Биринчи түрүндө жанагы ыктыярсыз биздин мүлкүбүз аралашкан кезде biz emnekemiz şerigimizin akında bir bötön kişi siyaktı oluyor eseptelebimiz. Biri-birimizin ülüşümüzde ruhsatsız emne kıla albayız. Satıp, sadaka kılıp, beleke berimizge hukukumuz kalbay kalat. Aleme ikinci türünde. İkinci türünde karanızlar. İkinci türünde emne de biz özünün ihtiyarımız men şerik bulduk. Bul yerde. Eğer de men özümün ülüşümdü bötön bir kişiye satsam emneken ruhsatsız bolot. İkincisinde bolot. Şundan ikinci türünde bolot. Bir bötön bir kişiye şerigimden ruhsatsız, misalda Aydarovadan ruhsatsız satsam bolot. Alemi eğer de men özüm ülüşümde Aydarovaga Aydarova özünün ülüşünü maga sata turgan bolsa, munda talaşsız bolot. Birinci türde dagın bolot, ikinci türde dagın bolot. Vaddarbu thani şarikatul uqud. Emi ikinci tür kelişim, ikinci tür şarika, bu şarikatul uqud dep atalat. Bu iki jana andan köp kişi ne kılat? Kelişim tüzüş jolu menen emne kılışat? Şerik boluşat bir nesege. Bunun özünün rükünü var. Başkaça aytkanda içki farzları var. Oşonda ele bunun şartı var. Bunun rükünü emne deseniz bu icap menen kabul oluş gerek. Başkaça aytkanda bir adam sunuştap, ikincisi kabul kılış gerek. Partnerstovanı bir adam sunuştayt, ikinci adam kelet de emne kılat? Kabul kılat. Misalga mudoraba deyli. Mudoraba degende depozit. İslamski tartip menen depozit. Muzoraba. Emi oşol muzorabası emne? Misalga bir adam investor bolot. Özünün akçasını ne kılat? Ortaga koyat. Akçasını beret maga. Aytat kelet, mana mende akça var. Siz emne kılasız, biznes kılasız. Mına uşundan tüşkön kireşenin misalga 60%'ı meniki, 40%'ı sizdiki. Mına uşunda biz muzaraba kelişimin tüzgön bolabız. Uşunda icaptı, akçalı kişi kıldı. Kabuldu men kılam. Je bolsa men akçalı kişiге baram. Mende biznes ideyalarım var. Bilem oşol akçаны kantip aylandırış, kantip işteşleri bilem da.
Öte жақсы билем жолдорunu, бирок колумда акча жок. Анан бир колунда бан адамга барамда, айтам, мына ушундай пландар бар, мына ушундай бизнестер бар. Ушул бизнеске эгерде сиз инвестор болсоңуз, акчаны берсеңиз, мен оборот берем да, ошол түшкөн кирешенин мисалга мен ошол 30% алам, 70% мейли сеники. Же 50-50ге дейбиз. Кыскасы бул жерде келишим кандай болсо боло берет. Ошентип келишсек, ошуну не деп коет экендер? Шарикатул укуд деп коет. Мисалга, бул бир мисал. Эми калган мунун пункттары, музараба кандай болуш керек, эмне болуш керек, ал өзүнчө бир китепте келет. Бул азыр бир мисал катарында айтып атабыз. Эми мунун шарты эмне? Рүкүнүнү түшүндүк. Рүкүнү ижаб экен, бирөө сунушташ керек, экинчи адам кабыл кылыш керек. Бирок шарты эмне? Шарты дейт, антакуна фима якбалул вакала. Ошол өкүлдүк кылуу, вакил кылуу дурус боло турган нерселерде болуш керек. Vakil жашоодо болгон, чогуу иштешебиз го. Бул нерселер экиге бөлүнөт. Кээ биринде вакил болуу болот, кээ биринде вакилдик жарабайт. Вакил болуу мүмкүн нерселер бул жанагы соода саттыктар. Саат сатып ал, ижара, ушундай нерселер бул вакилдикти не кылат? Кабыл кылат. Вакил болууга болот. Бирок кээ бир нерселер бар жашообузда, ага вакил кылууга болбойт. Мисалга таладан барып отун алуу, таладан барып чөп чогултуу, да, буларда өкүл кылуу деген сөз жок. Себеби эгерде мен барып туруп, мисалга айталы, мен азыр Айдараба мен барып таладан отун ала турган болсом, отунду мен алдым, мисалга Айдараба эшегин берди. Мында ар бир адам өзүнүн акысын алып кете берет. Бул жерде шарика болбойт. Мисалга Айдараба ошол транспорт менен камсыз кылгандыгы үчүн ошол транспорттун акысын алат, отунду мен алганбы, ал меники болот. Мунуку болбойт. Мына ошон үчүн бул жерде ушундай нерселерде вакилдик жарабайт. Эми бул тууралуу жанагы таладан отун алса кандай болот, эмне болгондугу тууралуу бул өзүнчө бир темада келет, ошол жакта баяндайбыз. Вахия ала арбаати аужухин. Бул 4 бөлүккө бөлүнөт. Шарикатул укуд канча бөлүк экен? 4 бөлүк. Биринин аты муфавада, экинчиси инан, үчүнчүсү шарикатул санаи, төртүнчүсү шарикатул вужух. Булардын ар бирине төмөндө токтолобуз. Эми бул жерде китептин жазуучусу 4кө бөлдү. Бирок башка бир китептерде 3 бөлүккө гана бөлөт. Биринчисинин аты шарикатул амвал, экинчиси шарикатул амал, үчүнчүсү шарикатул вужух деп аталат. Булардын ар бири кайра 2денге бөлүнөт. Муфавада болот, анан инан болот. Жалпы 6 түр болот. Ушундай китептерде ушинтип келген. Мисалга Мажмуал Анхур жана башка китептерди ачып карай турган болсок, ушундай неге бөлөт? 6га бөлөт. فأما الشركة المفاوضة فهو أن يشترك الرجلان ويتساويان في مالهما وتصرفهما ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين البالغين العاقلين ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر. Adattagындай сөзмө-сөз которуп алалы, андан кийин чечмелейли. Ал эми шарика муфаваза тууралуу сөз кылсак, демек ал дейт, эки кишинин партнер болуусу, шерик болуусу дейт. Кандай болуш керек сыпаты? Ваятасаваяни фил малихима. Булардын байлыктары бирдей. Ошол бирдей экөөнүндө акчалары бар дейт. Ватасарруфихима. Экөөнүн ошол соода саттык жана башка иштерди кылууда бирдей неси бар, мындай укуктуулар дейт экөө теңи. Башкага көз каранды эмес дейт. Азыр төмөндө айтабыз. Үчүнчүсү ва динихима. Диндери дагы бир болуш керек дейт. Мына ошондуктан дейт. Карасаңыз, ушул шарттарга натыйжасында эки азат адам, азат мусулман балагатка жеткен акылдуудун ортосунда шарика муфаваза түзсөңүз болот дейт. Ушундай фирма түзсөңүз болот, муфаваза деген. Бирок азат киши менен кулдун ортосунда, жаш бала менен балагатка жеткен ортосунда, мусулман менен капыр бул муфаваза шарикасын түзүүгө неси жок, укугу жок, болбойт шариятта. Эми караңыздар. Ушул сүйлөмгө бирден бир токтоло кетели. Шарика муфавазада эмне дедик? Эки адамдын байлыгы эмне? Бир болуш керек. Муфаваза эмне үчүн мындай десе? Себеби шарика муфавазанын талабы эмне экен? Байлыктары бирдей болуу. Ошол акчалары, экөөнүн акчалары бирдей болуш керек. Жалпы мал мүлктө, жалпы байлыктары бирдей болуусу шарт эмес. Мүмкүн мисалга айталы, мени менен Айдараба бир фирма түзөбүз, муфаваза фирмасыны, шарикасыны. Акчаларыбыз бирдей. Ал кишиде дагы 100 сом бар, менде дагы 100 сом бар.
Бирок мүлкүбүз, башка буюмубуз, машинебиз, үйүбүз, жерибиз, мындай нерселерде Айдарабаныкы меникиге караганда мүмкүн көбүрөөк, же меники мүмкүн Айдарабанга караганда көбүрөөк болушу мүмкүн. Ал нерсе эске алынбайт. Главный эң негизги нерсе бул эмне экен? Акчалары бирдей болуш керек дейт. Себеби шарика муфавазанын талабы мына ушул, байлыктары эмне болсун? Бирдей болсун дейт. Экинчи айта турган нерсе тасарруфта бирдей болуштары керек. Тасарруф дегени соода сатык кылууда башка бирөөлөргө көз каранды болбой, өз ыктыяры менен каалагандай мамиле кылууга эмнеси болуш керек? Укуктуу болуш керек дейт. Мына ошондуктан деди жокоруда, азат киши менен кул кишинин ортосунда шарика муфаваза жарабайт. Неге? Себеби хур, азат адам каалаган нени кыла алат? Каалаган тасарруфту кыла алат. Эч кимден сурабай, мисалга мен айталы, менен Айдараба түшсөк, мен каалаган өзүм буюмумду каалагандай сатып, береке берип, садака кылып, башка нерсе кылууга эмнем бар? Укугум бар. Кулдун андай кылууга эмнеси жок? Укугу жок. Кул кайрым садака кыла албайт. Ал кожоюнунун рухсатына анын кылган иштери бардыгы эмне? Көз каранды болуп эсептелет. Ошондой эле азат киши менен мукатаптын ортосунда дагы Мукатап ким эле? Жанагы кожоюну менен келишим түзүп, азат болууду келишимин түзгөн. Жылдын башында 1000 сом, акырында 1000 сом берсең, сен азатсың деген кол. Ал дагы макулдук берген. Ошондой мукатап менен хур азат кишинин ортосунда дагы шарика муфаваза болбойт. Неге? Себеби шарика муфавазада кафалат зарыл. Кафалат дегени ошол эки шерик, партнер болгон адамдар бири экинчисинин кепили, бири экинчисине гарант. Мисалга менен Айдараба ушундай бир фирма түзгөн болсок, ал жерде муфаваза фирмасын. Ал жерде бирибиз экинчибиздин кепилибиз. Эгерде кандайдыр бир нерсени мен сатып алсам, жанагы мага саткан киши менден дагы Айдарабадан дагы акчаны сураганга укугу бар да. Эми караңыз, жанагы жерде эмне дедик? Азат киши менен мукатаптын ортосунда болбойт. Себеби мукатап кепил боло албайт. Башка бир адамга гарант болуп бере албайт шариятта, мүмкүн эмес. Мына ошондуктан азат киши менен мукатаптын ортосунда болбойт. Ошондой эле жокоруда айтты, азат киши менен азат балагатка жеткен киши менен жаш баланын ортосундагы болбойт деди. Неге? Себеби жаш балагатка жетелек балдар, алар аталардан рухсатсыз, валисиден рухсатсыз соода сатык кылууга неси жок, укугу жок болот. Азат балагатка жеткен адам өз эрки менен өз байлыгыны иштетүүгө эмнеси бар? Укугу бар дейт. Ошон үчүн бул жерде тасарруфта экөө барабар болбой калды. Үчүнчү нерсе, жокоруда айтты, диндери бирдей болуш керек деди. Экөө бирдей диндин кишиси болсун деди. Бул мына ошондуктан Абу Ханифа менен Имам Мухаммад рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча мусулман менен зимминин ортосунда шарика муфаваза дурус болбойт. Зимми ким? Мусулман өлкөсүндө жашап, мусулман мамлекетинен мындайча айтканда налогун төгүп жашаган башка диндин өкүлүн айтат. Ошондо мусулман менен зимми шарика муфаваза түзүүгө болбойт. Бирок Абу Юсуф рахматуллахи алейхинин көз карашы боюнча болот дейт. Себеби бул экөө тең азаттар, экөө тең кепил болууга, вакил болууга жарайт дейт. Болгону мусулман менен зимминин дейт. Ошондой шарика муфаваза түзүүсү макрух болот дейт. Макрух болот дейт. Биздин Абу Ханифанын менен Имам Мухаммадтын далили эмне десе, себеби дейт, зимми. Жанагы келишим түзгөн кезде, эми эки адам бир мусулман менен капыр келишим түздү. Ошол зимми дейт, эмнеге? Жанагы башкалар менен келишим түзүп, бир соода сатык кылган кезде, баянга сүткорлуктан, арам келишимдерден келишимдерди түзүп алышы мүмкүн дейт да. Ал себеби арам экендигин билбейт, ал сүткорлукка кадам таштай берет, башка иштерди кыла берет дейт да. Арам келишимдерди түзүп коюшу мүмкүн дейт. Мына ошондуктан алар экөөнүн мусулман менен зимминин ортосунда болбойт дейт. Бул бир. Экинчиси, зимми менен мусулмандар тасарруфта дагы, жана жокоруда айтканыбыздай тасарруфта дагы экөө тең эмес. Мисалга зимми мусулман өлкөсүндө жашаган жанагы башка дин өкүлдөрү, булар арак, бири-бирине арак сатып, чочко сатып иштей берет. Ал нерсени мусулман не кыла албайт. Арак сата албайт мусулман. Мусулманга арак сатуу харам, чочко сатуу харам, анын акчасы харам болот. Ошондуктан мусулман менен зимми кыскасы шарика муфаваза түзө албайт, бирок шарика инан түзсө болот. Шарика инан түзүүгө эмне экен? Болот. Шарика инан азыр кандай экендиги ал төмөндө келет.
وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَّالَةِ Şarika mufaza öküldük jana vakildikке baylanat. Başkaça aytkanda şarika mufaza da vakildik menen kepildik bar. Eğer de şarika mufaza tüze turgan bolsanız anın içinde söz türde öküldük bar, söz türde emne var, vakildik bar. Sebebi oşol şarika mufavazanın talaplarının biri, eğer de bir neseni satıp alsak, biri bizge emne oluşumuz gerek kepil. Kepil degende janağı bizge satkan adam menden dagın aydardan dagın birdey oşol özünün akçaсын turauga emne ukuktu boluş gerek. Oşonda musavat, oşonda barabardık, tenglik bolot. Kıskası mufavazada uşunday da bardıq jagıdan teng boluşubuz gerek. وَمَا يَشْتَرِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشَّرِيكَةِ إِلَّا تَآمَ أَهْلِهِ وَكِسْوَتِهِمْ Emi şeriklerden kimisi değil, kanday nerseni satıp alsa al nersede şerik bolu verişet deydi. Karasanız men bazardan bir nerse satıp aldım mı al meni aydardıkı ucu. Öközdeger firma tüzgen bolsak. Meni aydarlığa firma tüzgemiz mi? Şarika mufavaza men bazardan bir nerse alsam öközdiki olur avtomatiski. İlla ta'ama ahlihi ve kisvatihim. Bolğonu eğer de men özümnün üy bilemi üy bilemi için tamağa satıp alsam, oşolarga kiyim satıp alsam anda al öközdiki bol boyut. Öközdükü bol boyutta emne al men özümnün жоопкерчилигинде болуп ben özüm anın акчасын төлөшүm керек. Ага айдарова жооптуу болуп койт. Ошол сыяктуу эле мен өзüm тамак ашымды сатып алган кезде, өзүмө кийим сатып алган кезде дагы бул нерселер не болот? Мен өзүмө гана тиешелүү болот да бул айдаровага таасирин тийгизбейт. Неге? Себеби бул нерселер жеш, ичиш, үй бүлөнү тамак аш менен камсыз кылыш, кийим кече менен камсыз кылыш бұл зарылчылық амалдардан болғандықтан жанағы шарика муфавазада бұлар истисна болады, ажырайды. Аларда партнерство жоқ болады да өзіңіздікі ғана болып қалады. Эми қараңыз, жана жоғарыда айтқанымдай, егер де біз барып тұрып бір нәрсені сатып алсақ, кепилдик бар болғандықтан, кафалат бар болғандықтан, жанағы бізге маға сатты, мысалы, мен сатып алдым. Маға сатқан кіші менден дағын, айдаровадан дағын не қылады? Келіп ақшаны талап қыла береді. Жана жокоруда айттык, бул кафалатты камтып алат ичине. Сөзсүз бирибиз экинчибизге кепил болобуз. Мен мисалга айталы, мен сатып алдым. Мен келишим түзгөндүктөн жооптуумун. Айдарова менин партнерым болгондуктан, ал кепил болгондуктан жанагы акчаны төлөөгө жооптуу болот. Бирок эгер мен сатып алган нерсени ортого кирди. Ошо мен сатып алган нерсени айдарова төлөй турган болсо, кийин менин үлүшүмдөн ошону эмне кылат? Өзү чыгарып алат. Кайтарып алат аны. Бирок бул жерде бир нерсени эске алыш керек. Бул эгерде мен шеригимдин мындай уруксаты менен сатып алган болсом, ошондо. Ал эми шериктен уруксатсыз сатып алган болсом, анын өкүмү башка болот. Бул эгерде мен айдарованын уруксаты менен не сатып алган болсом, ошондо бири-бирибизге небиз? Kepil, biri-birimizge vakilbiz degендей. وَمَا يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الدُّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُّ فِيهِ الْاِشْتِرَاكُ فَالْآخَرُ ضَامِنُ لَهُ. Demek, şerik bolgan adamlardan kimisinin moynuna qarz ilingen bolsa, janağı şarika durus bola turgan nersenin badalında. Anda ekinçisi dagı naga ne bolot? Жооптуу болот дейт. Жана жокорудагы баягы кафалат деген эле маселе. Кыскасы, менен айдарова ошол партнерство durus бола турган нерсенин бадалында любой карыздар боло турган болсо, кандай кимибиз карыздар болуп ойлу, экинчибиз дагы ал карызга эмне болот экенбиз? Жооптуу болобуз. Караңыздар, ушул шерик болуу, партнерство durus боло турган нерселер бул сатуу, сатып алуу, ижара. Дагы ушундай нерселер бар, ал жерде партнерство жок. Партнерство кылганга болбойт. Ал не? Нике, хул деген жанагы аялдын талагыны акчасын алып сатууду айтат. Кылмыш кылуу, же бирөөдү атайын өлтүргөндөн жарашуу, мындай нерселерде эмне жок? Партнерство деген түшүнүк жок. Ошон үчүн бул жерде азыр айтып атат, жокорудагы мисалда караңыздар. Жокорудагы мисалда эмне деди? Кандай карыз илинсе деди да, партнерство durus боло турган маселелерде кандай карыз илинсе дегенде, мындайча айтканда сатуу менен, же сатып алуу менен, же ижарага берүү менен, эгерде бирибиздин мойнубузга карыз жүктөлгөн болсо, мына ошол карызга өкө теңиз жооптуу болобуз деген маселеде. Ал эми эгерде экөөбүздүн ортобуздан эки партнердин экөөнүн бири никеледи.
Идикелеген болсо, жанагы аял келип алып туруп махырды, силер экөөңөр партнер экенсиңер, мен махырымды сен төлөгүн деп туруп, шеригиден сураганга эмнеси жок, укугу жок. Ал тек гана ошол адамга өзүнө гана тиешелүү болот. Себеби бул нерселерде партнерство жок. Wa idza waritha ahaduhuma malan tasihu fihi sharikatu aw wuhiba lahu hibatan Favasala ila yadihi batalatil mufawazatu ve sarat ash-sharikatu inanan. Eğer de mufawaza kelişimin tüzgün iki şeriktin biri şarika durus bola turgan baylıqa eği olsa, baylıqты muras kalsa, je belek arqылуу koluna tiyse mufawaza şarikası joyulup janağı şarika inanga aylanat deydi. Biz jokarıda ayttık. Jokarıda ne dedik? Baylık жагыдан, акча жагыдан экөө бирдей болуш керек. Эми карасаңыз, бул жерде менен Айдарабада 100 сомдон гана бар де, ошону ортого таштап бизнес кылып атат элек. Бирок ортого кийин мага кандайдыр бир мурас калды, акча. Же бирөө алып келип мага акча белек берди. Менин акчам Айдарабанын акчасына караганда көбүрөөк болду. Бул шарика жоюлду. Себеби теңдештик жоюлду, барабарлык жоюлду. Mufavazada tengdeşlik, baravarlık söz de zarıl edi. Baştalışında kanday şart bolsa, akırında dağın, akırına çeyin al şart bolot. Oşol şart joyulgandıktan, emi bizdin şarikabız joyulup ketip, şarika mufavazabız. Al şarika inanga aylandı. İnanda ol, inan şarikasında birödün baylığı köp, birödün az olsa ziyanı joğan. وَلَا تَنَاقِدُ الشَّرِكَةُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ. Üç nerse menen gana şarika tüsse bolot. Biri dirham, dinar, anan fulusun nafika dep koyot. Dirham түшүнүктүү, altın, күмүштөн жасалган тыйынды айтат. Dinar altından жасалганды айтат. Ошондой эле фулус дагы болгон. Фулус дегени бул жөн эле тыйындар да. Мурунку аталышы боюнча ошол жөн эле элдин ортосунда иштетилип аткан тыйындар болуп эсептелет. Мына ушулар менен шарика түшсө болот дейт. Эмне үчүн булар менен болот? Мисалга дирхам менен динар менен эмне үчүн ушул менен гана шарика дурус болот? Себеби булар бардык жашоодогу, турмуштагы, соода сатык боло турган кандай болбосун ошол нерселердин баасы. Ошолордун баасы ушулар. Шуну төлөйт. Эгерде кандайдыр бир адам башка бир адамдын мүлкүнө зыян берсе, ушул дирхам, динар менен төлөйт. Мына ошондуктан булар эмнекен? Булар эмен ошолар менен шарика түшсө болот дейт. Ал эми фулусун нафика не үчүн десе, себеби булар да эле ошол акчанын ролун аткаргандыктан дейт. Акчанын ролун аткаргандыктан ошо булар дагы дирхам менен динарлардын катарына кошулат дейт. Бул бирок Имам Мухаммаддын пикири. Имам Мухаммаддын пикири. Ал эми Абу Ханифа менен Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча фулусун нафикада шарика болбойт дейт. Шарика кылууга не болбойт дейт. Себеби анын баалуулугу saat sayın, sekund sayın ne olur? Buyum katarında özgörüp durat deyit da. Ayabay özgörüp durat deyit. Oşonun için jarabayt deyit. Birok fatva oşol bolgonduğuna berilgen. وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا أَيَتَآمَلَ النَّاسُ بِالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ فَتَسِيهُ الشَّرِكَةُ بِهِمَا. Jokorda atalgan üç nerseden başka menen şarika tüzүүгө болбойт дейт. Болгону эгерде элдин ортосунда тибр жана нукра менен шарика түзүү салтка айланган болсо, эл ошону менен амал кыла турган болсо, анда ал экөө менен шарика түзүүгө болот дейт. Караңыздар, тибр дегени мына ошондо кенден табылган бойдон турган алтынды тибр десек, кенден табылган бойдон турган күмүштү не деп койот экен? Нукра деп коет. Бирок экинчи жагын алып карай турган болсок, булар дирхам менен динарга окшоп кетет. Неге? Себеби буларда жанагы эгерде бартер кыла турган болсок, сарф соодасынын шарттарыны сакташ керек болуп калат. Бир жагын алып карасак, bir предметтердин, bir соода сатыктагы нерсенин баасы эмес, экинчи жагын алып карасак, бул дирхам, динар сыяктуу эле болуп атат. Мына ошондуктан эктен жагыны эске алып, алымдарыбыз айтат, эгерде элдин ортосунда салтка айланган болбосо, булар менен шарика түзүүгө болбойт дейт. Ал эми эгерде элдин ортосунда булар менен дагы шарика түзүүгө болсо, анда шарика түзсө эмне дейт? Болот дейт. Эми биздин акчалар, карасаңыз азыр бул жерде биз дирхам дедик, динар дедик, фулусун нафика дедик, туурабы? Бул эми ошол эски аталыштар да. Кээ бир мамлекеттерде азыр дагы бар, бирок биз үчүн бул эски аталыш. Бизде азыр мындай нерселер жок. Бизде эмне? Бизде сом,
сум, тенге, рубль, доллар. Мына ушулар не болот? Ушулар менен биз шарика түзсөк эмнекен болот. Мына ушул жерде сабакты токтотолу. Жараткан Аллахым бардыгыбыздын өмүрүбүзгө береке берсин, илми иштерибизге ийгилик берсин. Кудай Таалам жер бетинде тынчтык, амандыкты орноткон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.